سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام یا حسین. ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانزیشن خدمت اعضا لے کے آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے. آپ کو ہمارا سلام. اور خدمت اعضا ظاہر ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کئی حوالوں سے عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس لیے کہ یہ لوگ چنے جاتے ہیں جنہیں شہزادی کونین چنتی ہیں کہ یہ لوگ اس کام میں آگے آئے اور میرے لال کا، اہل بیت کا ذکر کرے، وہ چاہے کسی حوالے سے بھی خدمت کرے. بہت سے لوگ جو ہیں ظاہر جو خطابت کر رہے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، جو نوحے پڑھ رہے ہیں وہ بھی خدمت ہے، جو سلام مرثیہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، ماتمداری کا اہتمام کر رہے ہیں وہ بھی خدمت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے چینل بھی ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں، اسلام کو، دین کو، عزاداری کو، جس میں ایک قائم ٹی وی بھی ہے. ماشاءاللہ بڑی انتھک محنت کے ساتھ قائم ٹی وی اور ان کی ٹیم یہ خدمت انجام دے رہی ہے کہ ان تمام دینی تعلیم کو اور ماتم عزاداری کو، جو اسلام کے پیغامات اس کو عوام تک پہنچا رہی ہے، ناظرین تک پہنچا رہی ہے. اسی حوالے سے ہم آج ہمارے مہمان خدمت اعضا کے جناب ظفر علی جعفری صاحب، ماشاءاللہ المعروف ظفر کربلائی. ظفر بھائی السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، سلامت رہے آپ. ظفر کربلائی صاحب جن کا کہ میں نے نام بتایا کہ ظفر علی جعفری ہے، لیکن یہ پوری پاکستان اور پورا کراچی انہیں ظفر کربلائی کے نام سے جانتا ہے. تو چونکہ ان کی ماشاءاللہ آج ہم نے اس لیے ان کو اپنے پروگرام، اپنی ٹرانسمیشن خدمت اعضا میں دعوت دی ہے چونکہ انہوں نے یہ مسلسل یہ اور ان کا گھرانہ، ان کے والد محترم عزاداری سید الشہداء میں، ذکر آل محمد میں مسلسل تھے اور ہیں. ظفر کربلائی صاحب کا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں سب سے بڑی مجلس 25 رجب کو شہادت باب الہوائج امام موسیٰ کاظم کی مجلس لیسٹر پارک میں برپا کرواتے ہیں اور ایک عظیم الشان جلوس برآمد کرواتے ہیں. آئیے ہم اس سے چند سوالات کر کے گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں. ظفر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے؟ ماشاءاللہ آپ کیسے؟ خیریت؟ شکر اللہ کا. ظفر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ عزاداری یا ذکر آل محمد آپ کے نسل میں کہاں سے آپ تک کیسے پہنچا، اور پچھلے جو آپ کے بڑے تھے انہوں نے کیا خدمات انجام دی اور کیا آپ کو تعلیم دی اس سلسلے میں؟ اصل میں مولا پنجن پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے والد صاحب یعقوب علی جعفری مرحوم جو ہیں، ہمارا اصل میں سلسلہ یہ تھا کہ ہم رہائش تھے لیاری کے اندر. لیاری میں؟ جی، میری پیدائش بھی وہیں کی ہے اور چاٹی واڑے کے اندر جو ہے ہم نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو ہمارے والد صاحب جو ہے اس عزاداری کو جلوس بپا کرتے تھے مولا کے نام پہ. اور لیاری کے اندر ہم نے تقریباً ہے کہ مولا کا شکر ہے 6-7 پرمیشن ہے والد صاحب کے نام پہ تھے. اس میں سے 8 پرمیشن یہ 25 رجب کا بھی تھا اس ٹائم. جی آج سے تقریباً ہو گئے 35 سال. 35 سال قبل. جی، تو 2000 جو 20 رمضان کا ہمارا ایک پرمیشن ہے جس کی پرمٹ کا ٹائم 24 گھنٹے کا، وہ پاکستان بننے سے پہلے کا پرمٹ ہے، وہ بھی والد صاحب کے نام پہ. وہ برآمد ہوتا ہے 20 رمضان کو لیاری سے، چاٹی واڑے سے جلوس برآمد ہو کے اس کا اختتام ہوتا ہے 21 رمضان کو کھارا در میں. 20 رمضان کو برآمد ہوتا ہے اور 21 رمضان کو اس کا اختتام ہوتا ہے. جی 24 گھنٹے وہ ابھی بھی جاری ہے. جی ابھی بھی جاری ہے. وہ اصل میں جب برآمد ہوتا ہے افطاری کے بعد، یعنی افطاری کے بعد برآمد ہوئے سحری کرتے ہیں 12 امام بارگاہ میں. روٹ اس کا ہے سلی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے 12 امام بارگاہ پہ، پھر ہم آ جاتے ہیں بریٹو اس کے ڈینس ہال، پھر نکلتے ہیں. جی ہاں، سحری کر کے پھر وہاں مجلس سزا ہوتی ہے، پھر ظہر کے بعد ڈینس ہال پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جلوس. تو یہاں نشتر پاٹ سے جو مرکزی جلوس آتا ہے ڈینس ہال کی طرف، تو پھر اس کے اندر مرج ہو جاتا ہے. مرج ہو جا کے
फिर 12 ईरानियन हुसैनियन ईरानियन में हम उस इख्तिताम होता है माशाअल्लाह जी। उसके अलावा 25 मुहर्रम का है नहीं, जुलूस। तो ये बताइएगा जो ये 20 रमजान का जुलूस है जी। जो कि 20 की शाम को निकलता है बाद इफ्तारी, और 21 की शाम को 21 की शब होती है 24 घंटा हो जाता है जी। तो जब आप वहां से जुलूस बरामद कराते हैं से इफ्तार के बाद और दूसरे दिन जोहर तक मोमिनीन की तादाद मोमिनीन की तादाद माशाल्लाह से बहुत ज्यादा होती है। इफ्तारी के बाद इफ्तारी हमारे बारगाह में होती है, उसके बाद मजलिस से अज़ा होती है, फिर जुलूस बरामद होता है, अंजुमनें आती हैं, फिर वो बरामदी के बाद जो है वहाँ पर फिर वो नजर नियाज होती है, सहरी है, तो कुछ मोमिनीन वहीं सो जाते हैं। 12 इमाम में साथ ही मतलब होते हैं रमजान सहरी वहरी होने के बाद। फिर जैसे ही वहाँ से जुलूस मजलिस जोहर के बाद शुरू होती है तो टाइमिंग कैसा होता है कि फिर वो चूंकि मगरिब फिर अफ्तारी हम ईरानियन पे आके। लेकिन नाज़रीन देखिए आज एक ये बात में इत्तेफाक है कि मेरे भी इल्म में नहीं थी और आप तक ये पहुंच रही माशाल्लाह। दुनिया में ये देखा जा रहा सुना जा रहा कि कराची में एक ऐसा जुलूस भी बरामद होता है जो 24 घंटे के बाद इख्तिताम होता है और वो 20 को बरामद होता है और जफर करबलाई साहब के वालिद के पास मेरे वालिद साहब था और ये आजकल यही लोग जो है इसको बरामद करवा रहे हैं। और दूसरे दिन 21 को जो जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होता है मरकजी जुलूस, उसमें जाके डेंसो हॉल पे जम होता, फिर ये मुसलसल चल के ईरानियन तक पहुंचता। ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा 7 मुहर्रम का प्रोसेशन है हमारे नाम पे, 10 मुहर्रम का प्रोसेशन है, 25 मुहर्रम का वही लियारी से, फिर 20 रमजान का 25 सफर का है, 25 सफर का एक और अज़ादारी नश्तर पार्क से बरामद होती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की, वो भी हमारे नाम पे परमिशन है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह 2 परमिशन नश्तर पार्क से बरामद होते हैं और 4 परमिशन हमारे लियारी चाटी वाले से बरामद होते हैं जी। तो इस वक्त तो 25 रजब जो है जी तो माशाल्लाह पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि 25 रजब का बहुत ज्यादा जो है मौला का करम है और इसकी जाहिर है एक खिदमत आपके पास ये कब से आया? असल में ये हुआ था कि ये 2001 के अंदर 2000 के में पहली दफा लियारी से ही बरामद हुआ। अच्छा। लियारी में ये बरामद होके वहीं पर एक पार्क था मुजाहिद पार्क के नाम से, यहाँ से बरामद होके वापस वो आया। तो उस वक्त कुछ मजहबी मामलात ऐसे हुए कि इस पे बाकायदा तौर पे एक फायरिंग हुई और इस जुलूस के ऊपर और कुछ कशीदा हालात हो गए, मामलात हो गए, तो इस पे पाबंदी हो गई इस जुलूस पे। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस बंद कर दिया, तो फिर उस पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो फिर वालिद साहब मरहूम अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जलाए, उन्होंने अनथक मेहनत कोशिश करने के बाद 8 साल तक उसके पीछे इस परमिशन पे लगे रहे। फिर 2008 के अंदर पहली दफा नश्तर पार्क से हमें परमिशन मिली और 2 दिन पहले यानी 23 रजब को ऑर्डर हो चुके थे, 23 रजब को हमें परमिशन मिला और हम इंतजामात करके बैठे रहे। 23 रजब को तकरीबन 10:30 बजे हमें परमिशन मिला कि हाँ जी आप 25 को कर सकते हैं। फिर रातों रात उस दौरान बारिश इतनी शदीद हुई थी और अल्लामा फुरकान हैदर आबदीन साहब ने खिताब किया था, सारे शामियाने गिर गए थे, तमाम चीजें और पकड़ के, और बारिश में इतना घुटनों घुटनों तक पानी था जी, घुटनों घुटनों तक पानी था। और जुलूस को लेके नश्तर पार्क से बरामद करके सोल्जर बाजार ब्रेटो रोड से लेके फिर हम मजा खाना ज़हरा पे जुलूस को पानी में मोबाइलों में बैठ के पानी के अंदर लेके जुलूस हम आए माशाअल्लाह। तो वो वालिद साहब साथ थे, वालिद साहब फिर वालिद साहब का उसी साल यानी रजब में ये जुलूस हुआ, तो रमजान की 23 रमजान को उनकी डेथ इंतकाल हो गया उसी साल 2008 में। तो फिर उसके बाद वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में ये परमिट, हम माशाल्लाह से 5 भाई हैं, तो वालिद साहब ने अपने बच्चों को बुलाया, सबको, बेटों को भी और सारे भाइयों को कहा कि ये परमिट जो है जफर के नाम पे। तो वो फिर मुझे उनकी जिंदगी में ये बता दिया गया था कि ये, फिर वो मुझ तक आया और माशाल्लाह 2008 से लेकर आज तक मेरे मौला बाबुल अवाइज का सदका है। तो आप भाइयों में छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ सब भाई। तो ये आपका इंतखाब क्यों किया उन्होंने? छोटे का बड़े भी तो थे माशाल्लाह। बस ये है कि मौला ने शायद उनके जहन में डाली बात कि ये मौला का करम है, मुझे उन्होंने आप में सलाहियत देखी, ये आपका उस वक्त भी आप काम आगे जी, उस वक्त भी मैं हकीकत सोशल हवाले से भी हमारा बड़ा काफी मेरा माशाल्लाह से था। तो वालिद साहब ने उन्होंने आपकी सलाहियतों को जज कर लिया और वहां से अता आ गई, तो आपके जिम्मे ये इतनी बड़ी ड्यूटी लग गई। बस वो मौला, और मैं समझता हूँ
बहुत खुश असलूबी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, चूंकि मैं खुद रहता हूँ इन जुलूसों में, आप तो मैंने देखा बड़ी मेहनत आपकी। आप बताइए कि इस जुलूस से पहली मजलिस जो निस्तर पार्क में हुई थी, फुरकान साहब ने आपने जी 2008 के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो मजलिस थी, चूंकि उस वक्त हमें मतलब लोगों तक अपनी तबलीग करने का मौका भी नहीं मिला, इतना बताने का मौका भी नहीं, पब्लिसिटी करने का, तो हमने उस वक्त 100 बैनर कपड़ों के ये अलकरम से बनाए थे फर्स्ट टाइम 2008 के अंदर। 100 बैनर, यानी जो बैनर होते हैं उसमें हमने वो पूरी कराची में रात भर बारिश में, यानी 24 सफर को लगाए माशाल्लाह जी। 23 को में परमिशन मिला और फिर हमने उसको कहा कि भाई फटाफट रातों रात बैनर बनाए। बैनर बना के फिर हमने 24 सफर को पूरी बारगाहों में लगाए, पेनाफ्लेक्स लगाए उस वक्त, और खड़े होके बात बैनर की निकली। तो अब तो मैं ये आपसे पूछता चलो, अब तो मैं देखता हूँ शहर में हजारों की तादाद में बैनर आपके, जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, जहां जाओ, कराची के एक एक कोने में, जो आप यकीन करें कैसे करते हैं। तो 2008 से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो 2008 के ये लोग गवाह हैं। और उस वक्त ये हुआ कि रजब का चूंकि था, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कुंडों की न्याज होती थी, तो लोगों को मतलब रुझान उधर था। तो जब 24 को और 25 को जुलूस लेके हम निकले, तो वहां की कम्युनिटी और वहां के जो लोग, जब ब्रेटो रोड पे लोग पहुंचे, बोला यार आज क्या हो रहा है ये। तो हमने कहा इमाम सातवें इमाम मूसा काज़म की शहादत का जुलूस है। तो उस दिन भी लोग कई कम्युनिटी सेंटर्स में कूड़ों की न्याज थी जी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कराची में कोई ऐसा नहीं था, तो फिर उसमें उस वक्त हमें जो लोगों को बताना पड़ा, तबलीग करनी, तो ये मौला बाबुल हवाइज का बड़ा एहसान है। अब उस दिन 2 दिन पहले से कोई नजर न्याज़ें अब नहीं होती हैं, अब हर जगह, मतलब कराची में अब हर जगह ये वाहिद जुलूस। ये तो शहर भर में कोने कोने में आपके बैनर, कितनी तादाद में, पहले तो आपने कहा 100 बैनर से स्टार्ट, कितनी तादाद में बैनर जो पूरे कराची की गलियों में नजर आते? अब माशाल्लाह से अभी लास्ट ईयर हमने बनाए थे तकरीबन कोई 2400 बैनर 2400 जी पिछले साल। उसमें पेनाफ्लेक्स के अलावा, यानी पेडिस्टल जो ब्रिजेस पे लगते हैं वो कराची के अंदर पूरे तकरीबन सिंध के अंदर लगते हैं सारे। तो इस साल तकरीबन हमारा इंशाल्लाह 3000 बैनर्स का। अच्छा ये बताइएगा कि ये कितने रोज आप इस तैयारी में, जुलूस की, इस मजलिस की तैयारी के लिए, इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप चाहते हैं कि इसका अंजाम दे और मौला इसको कबूल, कितने रोज आप इसकी मुसलसल लगे रहते हैं, कितने रोज से? हसन भाई, मौला बाबुल हवाइज का बड़ा सदका है कि जब आशूरा मुझे मौला बुलाते हैं करबला में। अच्छा माशाल्लाह, हर साल जाते हैं? हर साल 2006 से पहली बार मौला ने बाबुल हवाइज ने 2006 से, और आशूरा करबला में होते हैं, वहीं पर मेरी फैमिली हम सब जो है जी। तो जब हम 2006 में जाते हैं और इत्तफाक के हम जिस ट्रेवलर्स एयर गाइड के साथ जाते हैं, तो पहला स्टे हमारा काज़मैन में होता है। जाती काज़मैन में इमाम मूसा काज़म के हरम में जब ज़ियारत करते हैं, तो वहां से हमें मौला की इजाजत होती है, वहां से हम तबलीग शुरू करते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूँ, ये मेरी मालूमात है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि करबला में, इराक में, मतलब बुले बगदाद से एक जुलूस बरामद होता है, जिसकी लाखों की तादाद में वो जुलूस बरामद होता है, और वो देखा भी मैंने। उसके बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये इससे बड़ी मजलिस और जुलूस नहीं होता होगा। बाबुल हवाइज सबसे बड़ा जुलूस, सबसे बड़ी मजलिस। तकरीबन जो पिछले साल जो एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स थी, मैंने खुद सुना है, जो ये जो इंतजामिया वगैरह कैलकुलेट करी, 50 से 60 हजार लोग, 40-50 हजार लोग थे। बहुत बड़ी बात है जी, माशाल्लाह पूरा नश्तर पार्क फुल हो जाए। वो तो मैंने देखा, आप खुद भी, बल्कि आपको तो बाज़ वक्त खराते बढ़ानी पड़ रही है, खोलनी पड़ रही है, और इंतजाम कर रहे हैं माशाल्लाह। आप और आपके बच्चे मुसलसल माशाल्लाह लगे, 2 बेटे माशाल्लाह से। खैर इसकी जज़ा तो जनाब सैयदा देंगी आपको माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के किन किन आलिमों ने वहाँ आपकी इस मजलिस से, तारीखी मजलिस से खिताब किया? 1-2 नाम बता दीजिए। माशाल्लाह से अल्लामा फुरकान हैदराबादी साहब ने किया, अल्लामा अब्बास कोमेली मरहूम साहब ने, अल्लामा अब्बास कोमेली उन्होंने भी खिताबत की माशाल्लाह से। शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने खिताबत की है जी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने भी खिताबत की जी। शौकत रजा शौकत ने भी खिताबत की। और पिछले तकरीबन 4 सालों से अल्लामा मौलाना रजा हैदर रिजवी साहब ये भी खिताबत फरमा रहे हैं ऑनवर्ड। इस साल भी इंशाल्लाह वही 17 फरवरी 2023 को इंशाल्लाह 25 रजब को वही खिताबत फरमा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो
یہ اور اس کے ساتھ ہی جو آپ یہ نوئے سوسخانی وغیرہ تابوت بھی برآمد کراتے ہیں ماشاء اللہ. یہ بتائیے گا اس میں کون کون سے نوّا خواں پاکستان کے مولا کا شکر ہے اس میں حصہ لیتے ہیں اور پرساداری کرتے ہیں؟ 2008 میں جب یہ مولا کا شکر ہے عزاداری کا ابتدا ہوئی تو یہ جو عرفان عزا جو ہے سید عرفان عزا جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ جلوس میں ٹرک کے ساتھ پورا جلوس میں یعنی اسٹارٹ سے لے کر آج تک وہ آج بھی جاتے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں. مطلب 14 سال ہو گئے. بڑی بات ہے عرفان صاحب یہ بالکل مطلب بانیان میں سے وہ بھی پڑھتے ہوئے آتے ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے فرحان علی وارث نے بھی پڑھا. میر صاحب پیشوائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ میر صاحب بھی تقریباً ہر سال تقریباً ماشاءاللہ سے 8 سال سے تو تقریباً میر صاحب بھی پڑھے جب تابوت برآمد ہوتا ہے. جی ہاں. اور مقدس کاظمی اسلام آباد سے وہ بھی پڑھے. جی اسلام. اس کے علاوہ پاکستان سے اور بھی ذاکرین بھی آتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اچھا اور میر صاحب بھی ہو گئے, فرحان بھی ہے, شادمان رضا ہو گئے جو ماشاءاللہ سے بڑے بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ رضا عباس ہو گئے. ان سب نے کافی لوگوں نے پڑھا اس میں. اچھا اب تو کوئی انجمن لڑکا سنا کچھ انجمن گلگت وغیرہ. جی ہاں پچھلے 3 سالوں سے یہ چوتھا سال ہوگا. گلگت بلتستان کے مشہور و معروف وہاں کے نوّا خان جو ہیں وہاں کی جو جیسے ہمارے یہاں سرور بھائی وغیرہ ہیں وہاں کے تو خیر دنیا کے مشہور جی جی بالکل. لیکن وہاں کے حساب سے جو ہے وہ گلگت مشہور و معروف جو جی ہاں وہاں کے ہیں یعقوب بلتستانی اور اقبال بلتستانی. یہ باقاعدہ طور پہ آتے ہیں 5 دن پہلے. اس سال بھی انشاءاللہ آئیں گے. 5 دن پہلے وہ 5 دن پہلے آتے ہیں. ان کو ہم جا کے ایئرپورٹ سے ریسیو کرتے ہیں. وہ پھر ہمارے پاس رہتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. رہائش وہی سبحان اللہ. 5 دن وہاں رہ کے پھر وہ 25 کو عزاداری کر کے پیچھے کو ان کی پوری کمیونٹی یہاں پر ماشاءاللہ سے آتی ہے. جی بالکل اچھا پڑھتے ہیں. میں نے سنا ہے جی 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 ماشاءاللہ سنا تھا ماشاءاللہ. اچھا اور اس کے علاوہ لاسٹ ایئر صفدر کلیم نے پڑھا, سبیب ہیں انہوں نے پڑھا, شادمان بھائی نے پڑھا. اور وہ اس دفعہ ماشاءاللہ ایک بہت ہمارے بڑے ابھرتے ہوئے مولا کے نوّا خواں ہیں ماسٹر ریان عابدی. اچھا ریان بھی ریان عابدی کو جی بالکل وہ بچے بہت ماشاءاللہ سے پڑھیں گے. سلامت رکھے مولا, آپ کے جذبہ عقیدت کو سلامت رکھے, آپ کے گھر کو آباد رکھے. آپ کے بچے بھی پڑھے انوالو اس میں. جی ہاں ماشاءاللہ مولا پنجن. تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے ابا نے کیا تھا. میرے والد صاحب میرے 2 بیٹے تمام چیزیں جو ہے بچوں کو سمجھا بجھا رہے ہیں کہ بھائی آنے والے وقتوں میں وہی ذمہ داری جو آپ کے والد آپ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اس کو نبھائیں. میرے 2 بیٹے ماشاءاللہ مجتبیٰ کربلائی غلام مجتبیٰ جعفری ہیں, شجاعت کربلائی شجاعت جعفری ہیں. یہ دونوں ہیں, دونوں کربلائی ماشاءاللہ. وہ بھی پوری فیملی ہم 2006 سے مولا بلاتے ہیں اور وہاں پہ. اچھا اسی لیے آپ چونکہ 2006 سے جی اصل میں وہ جو اور یہ 2022 گزر گیا. یعنی کتنے ہو گئے سال ماشاءاللہ. جی جی 15 سال 17 سال 17 سال تو کربلائی تو آپ کا حق بنتا ہے. 40 بھی ہے اور اس میں نیمہ شعبان بھی ہے, پھر ایران عراق بھی ہے, پھر شام بھی گئے ہم, مولا نے بلایا ہمیں. پھر بی بی کے مدینہ مکہ میں بھی ہم چاردہ معصومین کی پورے 14 معصومین. اس کے علاوہ تمام خوش نصیب ہے بس وہ ود فیملی پورے مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ. کرم یہ مولا کی میرے ماں باپ کی دعائیں, میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہیں. اور وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بی بی شہزادی بی بی ام البنین کی بھی زیارت ہے, بی بی فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی بھی زیارت ہے کی ہے ہم نے ساری جو بھی ان کی. میں یہ تو نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ اس مجلس میں یا اس جلوس میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اس سے دوگنا مولا آپ کو, کیونکہ وہ کسی کا قرض نہیں رکھتے, مولا آپ کو یقیناً عطا کرتے ہوں گے. پھر بھی اندازاً میں سمجھتا ہوں کہ اس پورا بجٹ جو ہے لاکھوں کی صورت میں. جی اچھا ایک چیز اور کلیئر کر دوں, یہ مولا باب العوائش کا صدقہ ہے کہ میں آن لائن مطلب یہ آپ کے القائم چینل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی کسی مد میں بھی یعنی 2008 سے لے کر آج تک کسی مد میں بھی کوئی ڈونیشن سبحان اللہ ایک پیسہ ایک اگربتی ہم کسی سے مولا نے اپنا محتاج کیا ہے اور انہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ظفر صاحب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ظفر کربلائی کو عزاداری 25 رجب کے حوالے سے ہم نے ایک اگربتی لا کے دی. ہاں نشتر پارک کے اندر کوئی اپنی طرف سے آ کے تبرک تقسیم کر دے, پانی لگا دے راستے میں جلوس, اس کو ہم منع کر بھی نہیں سکتے, نہ ہی کریں گے کیونکہ وہ تو پھر وہ رکاوٹ ڈالنے والی بات ہے. اس کے علاوہ مولا باب العوائش کا لاکھ شکر ہے کہ آج تک مولا نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا نہیں کیا. اچھا ظفر بھائی وہ جو آپ جلوس برآمد کرتے ہیں اس
اس میں کئی سالوں سے آپ ایک تابوت بھی برآمد کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مثل بغداد. جی جی جی. جیسا کہ بغداد سے امام موسیٰ کاظم کا جو اٹھتا ہے تابوت اسی کی شبیہ آپ نے ماشاءاللہ برآمد کرواتے ہیں اور بڑی رونق ہوتی ہے بڑی ماشاءاللہ. یہ بھی ایک بڑا اعزاز مولا نے آپ کو دیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میں نے دیکھا کہ ہزاروں مومنین اس تابوت کی زیارت کرتے ہیں اور مسلسل ان کی حاجت مراد بھی پوری ہو رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ علی عابدی صاحب کی ٹیم ہے جو جی میں وہی ابھی بتانا چاہ رہا ہوں. اصل میں یہ کہ مولا باب العوائش کا صدقہ ہے, وہاں پر ہم نے عرضی ڈالی امام موسیٰ کاظم باب العوائش کے, اور ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن وہ اتفاق ہے کہ وہاں وہ تابوت کا, تو وہاں سے ہر سال مولا چادر ایک بھیجتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی, جو 25 رجب کو جب عزاداری وہاں ختم ہوتی ہے تابوت کی, تو یعنی کہ پچھلے سال کی وہ چادر اس سال ہمارے یہاں آ جائے گی. وہ تابوت علی عابدی ہیں, عامر عابدی ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے, ریان ہے اور موجز وغیرہ ہیں, یہ پورے لڑکے بچے یہ پورا ماشاءاللہ سے اس کو آرگنائز کرتے ہیں, تابوت لے کے آتے ہیں اس کی وہ باقاعدہ کر کے, اور وہ ان کے گھر پہ وہ امام موسیٰ کاظم کے نام سے تابوت برآمد ہے. جب ان کے گھر پہ ہم ایک سال گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی 24 رجب کو ہوتی ہے لیڈی خواتین کی مجالس ہوتی ہے, تو ہم نے دیکھا تو یہ تو امام موسیٰ کاظم کی پوری شبیہ امام موسیٰ کاظم, تو ہم نے ان سے ہاتھ ریکویسٹ کی یہ برآمدی, تو مولا کا حکم تھا چونکہ, تو وہ پھر ماشاءاللہ اور وہ آج تک وہ وہیں سے برآمد ماشاءاللہ. اچھا ظفر بھائی, اس کے علاوہ یہ تو ایک شعبہ ہو گیا آپ کا زاداری کا اور ماتداری کا, مولا اس طرح قائم و دائم رکھے, آپ کو سلامت رکھے. میں تو سمجھتا ہوں یہ ذکر آپ لے کے اور آگے بڑھے, مولا لمبی عمر آپ کو آپ کے بچوں کو عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایک ایسا سماجی اور مذہبی اور کوئی کام آپ اس کو ذرا بتائیے ہمارے ناظرین. وہ ایک تو بجٹ کی آپ پوچھ رہے تھے. ہاں بجٹ کی. جی جی, تو میں اس کا جواب دوں کہ آج تک ہم نے کبھی کیلکولیشن نہیں کی بجٹ کی. بس مطلب کہ کسی نے اگر ہم کسی کے پاس گئے, جیسے بینر والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا بجٹ کیا ہے, بینر فلیٹس کے پاس گئے پبلسٹی کے حوالے سے کہ آپ کا بجٹ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بجٹ نہیں, جو مولا چاہیں گے وہ. تو یعنی سوری میں آپ کو کہتا ہوں یہ لفظ میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے زبان سے سنا, جب کوئی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں مولا باب العوائش. جی مولا باب العوائش, ان کے ہی حکم ہوگا. تو ہم نے آپ بلیو کریں گے کبھی کیلکولیشن نہیں کیا کہ کتنے لکھتے ہیں, یا ڈائری ہوتی ہے کہ بھائی لکھو یار یہ ادھر اتنے ہی نیاز آ گئی ہے, وہ نہیں کوئی بھی نہیں. اچھا وہ نیاز کے تذکرے سے یاد آیا, پھر عزا خانہ زہرا میں جب جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے جی جی جی, تو وہاں نیاز بھی تو آپ مطلب مومنین میں جو لوگ جی بالکل یہ بھی نیاز ہزاروں کی تعداد جی ماشاءاللہ سے. اچھا نشتر پاک کے اندر جب مجلس اسٹارٹ ہوتی وہاں سبھی لوگوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, جوسز ہوتے ہیں جو بھی اس موسم کے حساب سے, اگر سردی ہے تو ظاہر ہے وہاں اس حساب سے یخنی ہو گئی, کون سوپ ہو گیا, جو بھی حساب سے وہ سبیلے بھی ٹرک لگتے ہیں, پھر راستے بھر میں وہ چلتی رہتی نظر نیاز. پھر جب جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے اس وقت بھی. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ نشتر پاک کے اندر انتظامیہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, ماشاءاللہ سے بڑے تعاون کرتے ہیں رینجرز کے, پولیس افسران جو ہے, آئی جی ہے, ایس پی ہے, اس دفعہ کے وہ جتنے بھی انتظامیہ وہ بہت زیادہ وہ ایک دن پہلے ہی نشتر پاک میں ان پہ لگ جاتی ہے, ڈپلوائے ہو جاتی ہے, تو باقاعدہ طور پہ ہم ان کے لیے بھی ارینج کرتے ہیں. جلوس برآمدی سے پہلے کئی دیگیں ماشاءاللہ شاپرز میں پیکٹ بنوا کے ان کی موبائلوں تک وہ نیاز پہنچ جاتی ہے کہ وہ ڈیوٹی دیں گے تو ان کو بھوک لگے گی, ظاہر کھانا وہ کھائیں گے. جی یا حسین علیہ السلام کا, تو ان کو ہم پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے جو انچارج ہوتا ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جو ہو جائے. پھر اس کے بعد جو برآمدی ہوتی ہے بریٹو روڈ سے ایم اے جناح روڈ آ کے اور وہاں آ کے پھر رضا خانہ زہرا پہ جب ختم ہوتا ہے عزاداری تو وہاں بھی نیاز ہوتی ہے. جتنے بھی فرما رہے تھے کہ اور کوئی سماجی اور کوئی جی سماجی حوالے سے یہ کہ جب ماشاءاللہ سے اسکول تھا, کالج میں جب میں نے میٹرک اسکول میں کیا تو اس کے بعد میرا تعلق رہا اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن خالق دینہ حال میں. ایک ایسوسیشن تھی ہماری, ہمارے بابا کے دوست تھے ایک, اللہ ان کو جوار رحمت میں, ہلال ربانی صاحب, تو وہ اس وقت ہوتے تھے. پھر یونس رضوی صاحب پریزیڈنٹ تھے تو اس میں تھے, تو ہم لوگ 1000 بچوں میں کتابیں کاپیاں بستے فری میں بانٹتے تھے. 1000 بچوں میں جی اس میں اس وقت تو بستے کتابیں کاپیاں بستے ڈونر سے کلیکشن وغیرہ کر کے, اور وہ تقریباً میں پھر اس میں جنرل سیکرٹری بھی بنا اور کتاب. اس کے علاوہ میں اسکاؤٹنگ میں بھی رہا, یہ 2006 سے پہلے اسکاؤٹنگ قاسمی گارڈ میں ہم یہ خدمات. اور علامہ طالب جوہری صاحب کی ایک مجلس تھی 1993 کے اندر, وہاں جو ایک بم ڈسپو نکلا تھا زیارت میں, مٹھائی کے ڈبے میں کسی نے بم
बम रखा हुआ था, वो जो टाइमर रखा हुआ था बम का, तो वो मैंने ही डिस्पोज किया। सुभान अल्लाह। जी जी, मजलिस से कोई 10 मिनट 15 मिनट पहले हमारे बच्चे जो जब उन्होंने तलाशी ली तो मिठाई के डब्बे में अंदर खुरासान के अंदर एक डब्बा रखा हुआ था मिठाई का, उसमें वो बम रखा हुआ था। तो बच्चों ने आके फौरन रिपोर्ट की कि सर इसमें बम है, तो वो हमने निकाला। फिर मैंने और मेरा एक हसनैन शहीद लड़का था, हमने जाके नश्तर पार्क में उसको डिस्पोज ऑफ किया। तो 1993 के उसमें बड़ा मीडिया ने जंग में, उस वक्त तो ये व्हाट्सएप वगैरह ये नहीं था, चैनल वैनल नहीं थे, तो 1993 में तो वो मैंने डिस्पोज किया था। अगर चैनल होता तो वो तो बड़ी मशहूर जी जी, वो मौला का वो कटिंग मेरे पास आ गई। मौला की खिदमत अंजाम दी, मौला के अज़ादारों को आपने महफूज करवाया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगी। और कोई आपका और माशाल्लाह से मौला का करम है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अज़ादारी हम इसलिए बोलने की जाहिर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ बातें की जाए ताकि दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं तो आपको सुने, इनको सुने, उनको जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि बहुत से लोगों को सुनने के बाद जज्बा पैदा होता है, यार मैं भी करूँ ना, क्यों ना करूँ मैं। लियारी में सबसे पहले तो ये था कि लियारी में जब हमने आंख खोली तो जाहिर सी बात है मुतवस्सित तबके के लोग, जाहिर है हम भी उससे तो एक चादरें होती थी बारगाह में, और बड़ा एक बारिश हुई तो सारा बारगाह और ज़ियारतें वगैरह सारी वो बारगाह की तामीरात माशाल्लाह से ठीक है। उसके अलावा गाय बगाए जो भी मौला का जो जहाँ से भी हुक्म होता है बारगाहों में, अज़ादारियों में, नजर न्याज में, वो मौला मुझे वो बिल्कुल। इवन करबला में मिशी के दौरान हमें एक मैसेज आया कि मतलब जैसे वो डिस्पोजेबल बाथरूम वगैरह बन रहे थे, तो उसमें भी बहुत जो मौला का फिर जो तामीरात होती है जो करबला में, ईरान में, इराक में, जहाँ भी जो मौला मुझे जो तौफीक देता जो बस जो उनका हुक्म होता है बस हिस्सा डाल देते हैं। मतलब कोई पैटर्न बोलिए। जफर भाई सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे, मौला आपको तमाम गमों से दूर रखे, और जब ये आंखें रोए तो सिर्फ गमे हुसैन में रोए, गमे बाबुल हवाई में रोए। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपके बच्चों को, आपके घर को शादो आबाद रखे। जफर भाई चूंकि हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है तो हम इजाजत चाहेंगे, अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बस मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आज़ादारी के हवाले से कि इंशाल्लाह आज मतलब 17 फरवरी 2023 को जुम्मे के दिन है, और इमाम मूसा काज़िम का बाबुल हवाइज का एक दफ़ा 15वां फिर ताबूत बरामदी के लिए इंशाल्लाह होगा। तो तमाम मोमिनीन जो इस ऑन एयर सुन रहे हैं या जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, तो मैं उनसे हाथ बांध के मौला के लिए, और ताबूत इमाम मूसा काज़िम उस मजलूम इमाम का ताबूत है जो 4-5 दिन जो है पुल बगदाद पे रखा रहा, तो बरामदी ये टाइम आप लोगों से इल्तमास है कि आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा जो भी इस आज़ादारी को सुने। नश्तर पार्क कराची में, और 25 रजब 17 मई 2023 बरोज़ जुम्मे का दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर। जफर करबलाई, जफर अली जाफरी मारूफ जफर करबलाई, इस हवाले से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत सी बातें इन्होंने बताई जो सबसे ज्यादा, बहुत सी बातों से तो हमें भी मालूमात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात जो आज मुझे क्लिक की है और जो मुझे भी नहीं पता था, हालांकि मैं इसी कराची में रहता हूँ, पेश हर जगह हूँ, कि जो ये 24 घंटे का जुलूस जो बरामद होता है, मेरे इल्म नहीं था, हैरत की बात है। लेकिन बहरहाल हम तो समझते थे लाहौर ही में ऐसा एक जुलूस निकलता है जो मुसलसल चलता रहता है कई घंटों तक, लेकिन बहरहाल ये एजाज भी जफर अली जाफरी करबलाई साहब के हिस्से में आया कि मौला की ये भी खिदमत कर रहे हैं कि 24 घंटे के जुलूस भी बरामद करवाते हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, और ये सिलसिले खिदमत आज़ादारी, खिदमत मौला, खिदमत आज़ादार इसी तरह जारी और सारी रहे, और ये यकीनन ये जिक्र बाकी रहेगा। और लोग देखे, बहुत से लोग हैं माशाल्लाह। हमारा मकसद कायम टीवी का मकसद ये है आप जैसे लोगों को रोशनास करा के, आपकी खिदमत अवामुन्नास को बता के, ताकि जब आप लोग कुछ बातें करें अपनी खिदमत की, हालांकि ये मौला के लिए वो खिदमत है जिसका तज़किरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इसलिए जरूरी है कि अगर 4 आदमी की गुफ्तगू सुने तो हो सकता 12 आदमी खड़े हो जाए कि हम भी इसमें मौला के तज़किरे में हम भी खिदमत करें, हम भी फर्श अज़ा बिछाए, हम भी कोई नेक काम करें, हम भी गरीबों में राशन तकसीम करें। तो इस हवाले से ये सोच
सोच कर कायम टीवी ने ये प्रोग्राम रखा है खिदमत अज़ा, ताकि हमारे सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंचे और जज्बा खिदमत अज़ा, खिदमत अज़ादारी, खिदमत अज़ादार अवामुन नास में पैदा हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रगुजार कि आपने कायम टीवी के लिए टाइम निकाला। कायम टीवी की जानिब से हमारे खुर्शीद भाई, हमारे महमूद भाई, हमारे तौसीफ भाई, गौहर भाई, शहरियार की जानिब से आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन इजाजत दीजिए अपने मेजबान हसन आप जी को। अस्सलाम वालेकुम।